करें नैक्सट टॉपिक जो अपने को हैगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बेटा वैसे तो उन्हें सिलेबस चो कट दिते हैं पर इदा कह लो कि भी लॉज ऑफ मोशन तो बिना फिजिक्स नहीं होनी ठीक है जी इसलिए एक बारी उन्होंने करना पएगा हाँ मैथमैटिकल फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन नहीं रह जाएगी ठीक है कुछ लॉज ऑफ मोशन आगे साढ़े को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਫਰਸਟ ਲਾਅ न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ फिर वही गल अज रहेगी कि भी थ्योरी आ लिखने वाला काम कुछ नहीं आना ठीक है न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करी तो किनू कहते कहना पुत्र न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं a body continue to remain in the same state of rest or in the state of uniform motion unless and until an external and unbalanced force will be applied on the body दो पार्ट चों डिवाइड करते हैं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी बॉडी अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬॉडी ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਬॉडी ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬॉडी ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ बॉडी अपनी सेम स्टेट उदों तक मेनटेन करेगी ਜਦੋਂ तक बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ एक्सटर्नल ਤੇ अनबैलेंस एक्सटर्नल भी लगे इंटरनल फोर्सेस बॉडी ते हमेशा कैंसल हो जांदियां पेयर बन के अगे भी एग्जांपल दी सी इंटरनल फोर्सेस दी जिदा मैं हाथ ते चौक बॉक्स रखिया वा इहने मेरे हाथ ते जिन्नी फोर्स अप्लाई की हुई है ना अपने वेट दे करके ओदे रिएक्शनल फोर्स हैंड ने इस चौक बॉक्स ते दित्ती ਇਹਦਾ मतलब इस सिस्टम ऑफ टू बॉडी दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ आपस ਵਿੱਚ फोर्सेस ने वो कैंसल हो रही ठीक है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे ਨਾਲ कैंसल हो रही ये इंटरनल फोर्सेस आ पर ਜਦੋਂ तक मैं इस बॉडी ते एक्सटर्नल फोर्स ते एक्सटर्नल दे नाल अनबैलेंस मैं मान लो आ चौक बॉक्स ते दो पासे फोर्स लगा रहे और दोनों बराबर ला रहे ते बराबर दी फोर्स ਜਦੋਂ बैलेंस ते लगेगी ते बॉडी दी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी स्टेट नहीं चेंज हो बॉडी जेडी स्टेट च उदो अपनी सेम स्टेट च पर जे इसे बॉडी ते मैं एक्सटर्नल ते नाल अनबैलेंस फोर्स लगा दा ओनली देन इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी इहदा मतलब ये हो गया बॉडी नू अपनी स्टेट नू चेंज करने वास्ते बेटा ठीक है बॉडी दे उत्ते एक्सटर्नल भी ते अनबैलेंस भी ये दो कंडीशन च जे असीं फोर्स अप्लाई करांगे तां बॉडी दी स्टेट चेंज होएगी otherwise body remain to be in the same state of rest or in the state of uniform motion क्या इन्नी गल समझ लगदी पई yes sir yes दूजे पासे ਅਸੀਂ ਇਹ डिफाइन कर ਦਿੰਨੇ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स मतलब न्यूटन ਦੇ फर्स्ट लॉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ फोर्स ਦੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ मेजर ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फर्स्ट लॉ सिर्फ डिफाइन करदा कि भी एक्सटर्नल एफर्ट जदों तक बॉडी के उपर नहीं करांगे बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती सो एक्सटर्नल एफर्ट शुड बी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी ते उन्होंने ਅਸੀਂ कहने कि भी ये एक्सटर्नल एफर्ट जिहड़ा बॉडी ते लगन वाली फोर्स ਨੂੰ डिफाइन करदा दैट्स व्हाई वी से कि भी फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स सेकंड लॉ विल मेजर फोर्स सेकंड लॉ विल शो द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड थर्ड लॉ कहना जी दैट विल डिफाइन द नेचर ऑफ फोर्स तीन लॉ आ ठीक है जी फर्स्ट लॉ सिर्फ फोर्स ਨੂੰ डिफाइन करदा सेकंड लॉ फोर्स ਦੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ मेजर करदा थर्ड लॉ फोर्स ਦੀ नेचर डायरेक्शन ਨੂੰ डिफाइन करदा क्या इन्नी गल समझ लग रही yes sir चलो yes सेकंड लॉ च थोड़ा जिहा मैथमेटिकल पोर्शन बनेगा सेकंड लॉ की कहंदा कहंदा एन एक्सेलरेटेड मोशन an accelerated motion is always due to an external force यानी जे मैं ये कहां कि भी बॉडी दे उत्ते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ एक्सटर्नल फोर्स लाती ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਐਸਾ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੋਂ एक्सटर्नल फोर्स ਲਾਈ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂ क्या दोनों वारी बॉडी ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਚੇਂਜ ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ मोमेंटम ਆਫ ਦਾ ਬॉडी मोमेंटम कल गल की क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी का मास और बॉडी की वेलोसिटी दोनों चीज़ां मिलके बॉडी के मोमेंटम को डिफाइन कर दी उन्हें क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी
ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ the rate of change of momentum of the body is always directly proportional to the external force applied over the body, and this change in momentum always taken place in the direction of a force apply. दो चीज़ां बोलियां बेटा वो कहता बॉडी के अंदर जो तुसी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे मैं इस बॉडी के उत्ते जो एक्सटर्नल फोर्स ला रहा ते इस वेले इहदा मोमेंटम कितना वा जीरो ठीक है तो जो मैं फोर्स लगाई असं कहते जी ये जीरो तो कुछ फाइनाइट वेलोसिटी आ गई तो जो वेलोसिटी आ गई तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मोमेंटम भी बन गया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਕੀ ਆ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ yes sir Yes, sir. तो उन्हें इस लाइन के अकॉर्डिंग ही अपन ने डिफाइन किया कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली चलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नो सी dt by dt लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम टेकन ठीक है तो कहना जी दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is always directly proportional to force applied on the body जिन्नी बॉडी दे फोर्स ज्यादा अप्लाई करांगा उतना ही बॉडी दा गिवन टाइम दे अंदर मोमेंटम दी चेंज ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ f proportional to dp by dt ठीक है और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाइए तो इक्वालिटी आ जाएगा k into dp by dt और k में कोल न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होएगी k ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ठीक है एंड k इक्वल टू 1 ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ dp by dt ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. yes sir ਬਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ Mass into velocity. मास इनटू वेलोसिटी ਤੇ देयरफॉर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ d by dt ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ mv ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗਿਵਨ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਈਦੀ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ f equal to m into dv by dt ठीक है बट ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं dv by dt ਜਿਹੜੀ ਆ rate of change of velocity है ना ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ देयरफॉर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ f equal to ma ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ yes sir. ਤੁਸੀਂ f equal to ma ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ f equal to dp by dt ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ f equal to dp by dt ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ f equal to ma ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਫॉर अ गिवन बॉडी फॉर ए गिवन बॉडी मतलब बॉडी ਦਾ ਮਾਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਬॉडी is directly proportional to force apply बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ है ना that always to be taken place in the direction of force apply जिस डायरेक्शन च मैं बॉडी ते फोर्स अप्लाई करांगा उस डायरेक्शन च ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸ ਸੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬॉडी ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਚੇਂਜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ डायरेक्शन ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ Yes, sir.
Yes, sir. ये सोच तो के ना पढ़ो, समझ आ रही? हाँ जी Yes, सर। sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਜੇ ਥਰਡ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ consequences of Newton's second law। कहना न्यूटन सेकंड लॉ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ no external force will be required to keep the body in uniform motion। यानी जे मैं F equal to ma ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਾਂ ਤੇ we know that F equal to ma, ठीक है, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ if F equal to 0, ਜੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ 0 ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੀ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ 0 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤਾਂ 0 ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਆਉ। Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ F 0 ਤੇ ਦੈਨ A should be 0। A ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? Acceleration. Acceleration. ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ। dv by dt. Over time. dt ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v - u by t। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, we know that a equal to the v - u by t, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ a 0 ਆ ਤੇ that means 0 equal to v - u by t, which implies v equal to u ਆ ਜੂ। Yes, sir. ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਅ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ we can derive first law as well as the third law। मतलब सैकेंड लॉ तो तुसी फर्स्ट लॉ भी ते सैकेंड लॉ तुसी थर्ड लॉ दोनों दे दोनों लॉ बना सकते। हुण जे मैं फर्स्ट लॉ दी गल करा बेटा ते आ फर्स्ट लॉ दी आपां ऐसा कह लो कि जनरेट करदे पे कंडीशन किदां। हुण जे मैं फोर्स क्या 0 आ, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ कह रहे बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ एक्सटर्नल ਤੇ अनबैलेंस फोर्स आ, ਜੇ ਉਹ 0 ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬॉडी ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਬॉडी ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹਦਾ मतलब हो गया there is no change in velocity of the body when no force will applied over the body। body ਦੀ velocity ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ velocity ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ मतलब body ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. Yes. ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ no force is required to keep the body in uniform motion। ਇਹ ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ then no force is required to keep the body moving along the straight line। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮ ਫੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਇਮਲ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਇਫ ਸਮ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਓਵਰ ਦਾ ਬੋਡੀ। क्या सेकंड कॉन्सिक्वेंस समझ लग गया? Yes, sir. Sir. तो इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second point is here, accelerated motion is always due to an external energy effort। effort लिख दो, force लिख दो, both are the same one।
ठीक है। और जदों बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगी बेटा, एक्सेलरेशन दे विच कहंदा जी एक मिनट रुकियो मैं बात हाँ जी बच्चे। सो वो तो उन्हें सैकेंड कॉन्सिक्वेंसिस दे दिता। फर्स्ट दे विच असीं क्या कि भी सानू कोई फोर्स नहीं चाहिदी जे बॉडी नू यूनिफॉर्म मोशन च रखना, पर जे बॉडी दी एक्सेलरेटेड मोशन बनानी है कहंदा फिर फोर्स चाहिदी है। वो कहंदा हुण बॉडी दे अंदर एक्सेलरेशन लैके आंदे किहड़े डिफरेंट डिफरेंट मैथड हैगे अपने कोल। नंबर 1 कहना जी जे मैं बॉडी दे उत्ते फोर्स अप्लाई करा इन द डायरेक्शन ऑफ कहना जी मोशन, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਫੋਰਸ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, बोलेगा कोई है ना? ਸਰ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਸਰ ਜੂਗੀ ਸਰ। ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस, ठीक है। ये वेलोसिटी वाले वर्ड ते दोबारा जावा पुत ते वेलोसिटी ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਹੁਣੀ ਕਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਿਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? सर जी मैं हैगा ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੁਆਇਨ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ अनुपम हेलो हेलो चलो अनुपम है विच उधरों कॉल चलो। सो पुत जेकर ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਬਟ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। सेकंड केस ले रहे हैं कहना जी फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू मोशन। एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो मेरे को एज सच तुसी 10th ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਵਾ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਪੜਿਆ ਜੀ? ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. ठीक है। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆ ਥੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਫਰਸਟ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ डायरेक्शन आ। दो सर फॉर्मूले क्या था? हाँ बच्चे सर ये सिलेबस में नहीं था चैप्टर। सर था हमने किया था। अच्छा चलो कोई नहीं अपन जिन्ना चाहिए वो मैं ही दस देना। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ठीक है। इतने मेरे को चार्ज पार्टिकल तुरया जा रहा अपने स्ट्रेट पाथ ते मैं इस चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड सैकंड फिंगर यानी इस वेले मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड वाल नूं दिखाना पिया, मतलब इधर मैं मैगनेट दा नॉर्थ पोल लगा लिया, इधर मैगनेट दा साउथ पोल लगा लिया। तो सानू ये पता मैग्नेटिक लाइनस जिहड़ियां ने वो नॉर्थ तो साउथ वाल फ्लो करदियां, यानी इस डायरेक्शन दे विच मैग्नेटिक फील्ड लाई करदा पिया। हम दोबारा आ रहे हैं इसे दो फिंगर दे उत्ते, आ फिंगर दे लॉन्ग, इस फिंगर दे लॉन्ग चार्ज पार्टिकल तुरया जा रहा सी, आ फिंगर दे लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई दा। ते जदों मैं मैग्नेटिक फील्ड इस दे अलॉन्ग अप्लाई कीता ना ते असी क्या ये जितना ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया च एंटर करदा ये स्ट्रेट पाथ छड़ जांदा। ये स्ट्रेट पाथ दी थां ते सर्कल च घूमना शुरू हो जांदा। कहंदा भी ओह कहंदा असी क्या कि मैग्नेटिक फील्ड दे अंडर ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇਸ ਥੰਬ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਆਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਬਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਡੀ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। क्या इन्नी गल समझ लगी? यस सर। यानी आ सेकंड केस जे मैं रिपीट करा तो मैं कह रहा जदों बॉडी ते फोर्स जिहड़ी आ वो मोशन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन च लगावांगा ते इहदे करके बॉडी जिहड़ी आ वो सर्कुलर पाथ दे विच मूव करना शुरू करदी आ। पर सर्कुलर पाथ दे अंदर क्योंकि हर इंस्टेंट ते डायरेक्शन चेंज आ ते वेलोसिटी दो चीज़ां तो बनदी, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड नहीं बदली, डायरेक्शन बदली, तामी वेलोसिटी बदल जानी, तामी वेलोसिटी चेंज हो जानी। और जे वेलोसिटी चेंज हो गई तो बॉडी दे अंदर जिहड़ी मोशन आ वो एक्सेलरेटेड गिनी जाऊगी। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। इत्थे लिखना ते आ चीज इदां कह रहा कि जदों बॉडी ते फोर्स लगाई आ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ते उदों मेरे को डायरेक्शन चेंज होएगी, ठीक है। ते बॉडी मेरी जिहड़ी आ वो एज सच सर्कुलर पाथ ते मूव करेगी। इस पॉइंट ते ओदी डायरेक्शन वेलोसिटी दी हो रहा, इत्ते वेलोसिटी दी डायरेक्शन हो रहा, इत्ते हो रहा, यानी हर थां ते जो चेंज आ वो सिर्फ किहदे च होएगी बेटा? डायरेक्शन ही चेंज होगी सर। डायरेक्शन दे अंदर चेंज आएगी ना। ते इत्थे नाल लिख देने स्पीड रिमेन सेम, स्पीड मेरी सेम रहेगी, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, इसलिए बॉडी का पाथ जिहड़ा वो सर्कुलर बन जाएगा। क्या आ दो चीज़ां क्लियर है? यस सर। यस सर। चल इसे नु कंटिन्यू करांगा। एक दी फोटो क्लिक कर ला पहलो। हाँ जी, थर्ड फिर इंपॉर्टेंट है। कहना जी थर्ड दे विच उन्हें लिख दिता वेलोसिटी ऑफ बॉडी में चेंज। थर्ड पॉइंट समझे ध्यान नाल। कहना जी असी हुण इत्थे पहले वाले पार्ट च असी लिखिया कि भी जदों फोर्स लगावां वो तो समय लग रही ना। यस हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी सर। पहले हाँ जी सर। जो बॉडी ते फोर्स इस वे ना लगाई कि उन्हां दी स्पीड चेंज होवे तो असीं कहा जी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन च लगी। दूजा केस असीं लेता कि जे फोर्स जिहड़ी आ वो मोशन दे परपेंडिकुलर लावां ते उस इंस्टेंट ते बॉडी दे अंदर असीं कहने जी ओदी एज सच स्पीड नहीं चेंज हुई पर ओदी डायरेक्शन हर वेले चेंज हुई, ओदा पाथ सर्कुलर बन गया। हुण थर्ड केस आपां कहने जी जे मान लो बॉडी ते जिहड़ी फोर्स लगानी है, ठीक है, आ मेरा कोई ऑब्जेक्ट दिखाता जिहड़ा एज सच स्ट्रेट पाथ ते मूव करदा पिया सी, ਇਹਦੇ ਤੇ मैं फोर्स ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਾਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਗਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸਚ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਪਾਥ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਗਾ ਨਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ F cos theta. f cos theta, वर्टिकल च कंपोनेंट केड़ा आऊगा Sin theta. sin theta, sin theta। ਤੇ ਜੇ f ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ f ਦੇ ਆ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੋਊ। Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। Yes, sir. ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ। हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ Yes, जी। sir. ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆ f cos theta ਫੋਰਸ ਆਈ ਆ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਆ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। yes sir, Yes, sir. ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ direction change, Change, sir. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਊਗੀ Circular. f cos theta ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ F cos theta. straight path, ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਐਸਐਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ Direction. Circular. ਬਾਡੀ Direction. ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਸਪੀਡ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਐਸਐਚ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦੋ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਮੇ ਚੇਂਜ क्या आ थर्ड पार्ट समझ लग गया Yes, sir. हाँ Yes, जी sir. सर। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਡ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੇਂजेस ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्या आ तीन चीजें क्लियर होईयां हाँ जी सर। Yes, sir. yes sir, नेक्स्ट ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ मेजरमेंट ऑफ फोर्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स ये आ गया बेटा कि भी किसी बॉडी पे मैं कितनी फोर्स लगाई मैं मेजर करना हुन फोर्स मेजर करने वास्ते मेरे को डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हैगा कि भी मैं कहां इत्ते 4 न्यूटन फोर्स आई है ते 40 न्यूटन ओदे लई ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ we use the relation F equal to ma और a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ v minus u by t let me say एक ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट तो शुरू होया वा यानी ਉਹਦਾ u 0 ਸੀ और मैं नोटिस ਕੀਤਾ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤੋਂ ਐਸਐਚ 90 ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ v - u/t ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ
ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਉਹ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਲਾਅ ਡਿਫਾਈਨ ਫੋਰਸ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਮੇਜਰ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. ਇਹ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ is defined in vector form. ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆ ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਪੇਸ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ੈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚੇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਐਫ ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ ਐਫ ਜ਼ੈਡ ਕੇ ਕੈਪ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਫ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੇਸ 'ਚ 3 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਐਸਾ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਏ ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਏ ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ प्लस ए जेड के कैप। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ i ਕੈਪ j ਕੈਪ ਤੇ k ਕੈਪ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। fx = max define कि how much force will be acting along the x axis। सिमिलरली अपने को fy आ जाएगा और सिमिलरली अपने को fz कंपोनेंट आ जाएगा। क्या इन्हीं गल क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अपने को ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸਐਚ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਆ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ 10 ਨਿਊਟਨ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਅ ਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ 10 ਨਿਊਟਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਨਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਜਸਟ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਨ ਨੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੂਨ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅਰਥ ਨੇ ਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਪਰ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਜਸਟ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, ਹਾਂਜੀ sir. ਸਰ। Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲੇਟ ਕਿਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ? ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ So मैं ਕਲਾਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਕਸ਼ਿਸ਼ हाँ जी सर। ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ? हाँ जी सर। कशिश तेरा आईसीएसई है ना? हाँ जी। मुबारक दे रही है तेनू फिर? तेरा थर्ड पोजीशन तेरी थर्ड है क्लास दे विच? कशिश हाँ जी तेरी पोजीशन है थर्ड सर। नहीं है? नहीं। कोई होर है कशिश हैगी? हाँ जी अच्छा सर। चल बधाइयां तेनू दे देने ਆਪਾਂ हना पुत। चलो इथे रोक रहे हैं बच्चे, कल इससे तो अगे कंटिन्यू करांगे। ਸਰ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜੀ ਲੈਕਚਰ। हाँ ਸਰ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। तो पाई देनी शाम ਨੂੰ ਪਾਉਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ। ओके बच्चे। सर हाँ जी बेटा Thank you, sir. एक inertia of motion की एग्जांपल पूछनी थी। बोलो। सर 1 minute। Sir, a ball thrown vertically upwards by a person in a moving train comes back to his hand। हाँ बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ। Yes sir। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ। Yes sir। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਉਂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ? Okay sir। ਚਲੋ ਓਕੇ ਬੇਟਾ। Thank Thank you sir। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। खुश रहो जी, खुश रहो।